நன்றி சொல்லுங்க. सब लोग अपने मुंह खोलकर अपने भलाई को धन्यवाद करके துதித்தலே कहेंगे। கர்த்தருக்கு ஏற்றதா और இருக்கிறது. प्रभु चाहता है कि वो हम उसकी स्तुति करें ஆண்டவருக்கு இதுதான் ரொம்ப और பிரியம். प्रभु को यही इच्छा है। என் மகளே என் மகனே நீ மனதார எனக்கு நன்றி சொல்லணும்னு கர்த்தர் हे விரும்புகிறார். मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू पूरे मन से मुझे धन्यवाद கர்த்தர் कहे। நம்மளை கவனிக்கிறார். प्रभु हमें ध्यान देता है। நம்முடைய ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் மனதார நம்முடைய பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை சொல்லி ஸ்தோத்திரம் செய்யலாம். अपने पूरे मन से हमने जो भलाई किया है प्रभु को हम धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। धन्य बलि धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे मिले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, कल के दुख सारे आज मैं भूल गया, आई है शांति अभी सारे जीवन में प्रभु, आई है शांति अभी सारे जीवन में प्रभु, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, धन्य बलि धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले, साथ पर संभाला है और दिया नया दे, साथ पर संभाला है और दिया नया दे, प्रेमी है तेरे प्रभु, आज तुझ मेरा हो मैं मगन, प्रेमी है तेरे प्रभु, आज तुझ मेरा हो मैं मगन, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, कोटि कोटि धन्य बलि, धन्य बलि धन्य बलि, धन्य प्रभु तुझे मिले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले, गोरों की आनंद है अब्बा तेरे चरणों तले। Praise the Lord. நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் हम சொல்லுவோம். सब प्रभु को धन्यवाद कहें। ஆண்டவர் ஒருவரே நம்மளோடு கூட இருந்து இதுவரைக்கும் நடத்தினார். वही प्रभु अभी तक हमें संभाला है, इसलिए நம்ம धन्यवाद। எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு கர்த்தர் நன்றி சொல்லுவோம். हम सब घुटने में आकर प्रभु को नमन धन्यवाद कहें। இந்த வருஷத்தின் புதிய நாளுக்காக और इस உபாகமம் 1வது அதிகாரம் इस साल के नए आशीष के लिए व्यवस्था विवरण का उसका पहला अध्याय 31வது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். 31वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 31वां वचन। உபாகமம் 1:31. ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல நீங்கள் இவ்விடத்துக்கு வரும் வரைக்கும் நடந்து வந்த வழிகள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே. फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसी से हम आए हैं उठाए रहा। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु को धन्यवाद எத்தனை हो। பேருக்கு இந்த வார்த்தையை அங்கீகரிக்க முடியும்? இது அப்படிதான் எனக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு. कितने लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा ही कार्य किया है। மோசே 40 வருஷம் கடந்து முடியும் போது
இந்த வார்த்தையை உபாகமத்துல மோசே எழுதி வைக்கிறார். और मूसा व्यवस्था विवरण में लिखने के समय पर इस बात को लिखता है. உபாகமம் முதல் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிங்கன்னா, व्यवस्था विवरण पहला अध्याय का 4वां वचन पर लिखा है. 40ஆம் வருஷம் 11ஆம் மாதம் முதல் தேதியிலே மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லும்படி தனக்கு கர்த்தர் விதித்த யாவையும் அவர்களுக்கு சொன்னான். हाँ. अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान का राजा 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा. 40 வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் முந்தி, ஒரு மாசத்துக்கு முந்தி இந்த காரியத்தை சொல்லிச்சிருக்கேன். 40 वर्ष के पहले प्रभु ने ये वचन मूसा को दिखाया है. என்ன கணக்கு இந்த 40 வருஷம்? और ये कौन सा हिसाब है? 40 வருஷம் என்ன கணக்கு? 40 साल का क्या हिसाब है प्रभु का? எகிப்தில இருந்து வெளியே வந்தது தான் கணக்கு. मिस्र के अंदर से बाहर आना ही वो हिसाब है. ஆனா 31வது வசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन 31वां वचन पर लिखा है, வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒரு மனிதனை போல, ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளைகளை சுமக்கிறது போல நான் உன்னை சுமக்கிறேன் என்று கர்த்தர் तेरा சொல்கிறார். पूरा जीवन भर में एक पुरुष जैसे अपने पुत्र को उठाए चलता है वैसे मैंने तुम्हें उठाकर चलाया எத்தனை है. பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ அப்படியே நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். जितने लोगों को भरोसा है हम वैसे ही प्रार्थना நன்றி करें. சொல்லுகிறோம் அப்பா, நன்றி சொல்லுகிறோம். हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु. என்னைய எங்களை நீர் அப்படியே சுமந்து வந்தீர் என்று और விசுவாசிக்கிறேன். हमें तू वैसे ही उठाकर चलाया इसीलिए हम धन्यवाद कहते हैं. எங்களால ஒன்றும் அல்ல, हमसे कुछ नहीं होता. நீரே எங்களை சுமந்து கொண்டு வந்தீர். आप ही हमें उठाकर चलाकर ले आए ஒவ்வொரு हैं. நாளும் நன்மையே செய்திருக்கிறீர். हर एक दिन आपने भलाई ही किया है. மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் சேதம் வராதபடி காத்து கொண்டீர். मरण की गहराई में चले तो भी कोई हानि न हुआ. எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீர் எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறீர். सारे परिस्थिति में आप हमारे लिए काफी रहे. இந்த வார்த்தைகளை அப்படியே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். आपके वचन को हम ऐसे ही भरोसा இன்னும் करते உம்முடைய हैं. கரத்திலே நாங்கள் தருகிறோம். अभी भी हम आपको आपके हाथों में अर्पण நீரே करते हैं. எங்களுக்கு பரிகாரியாய் பாதுகாப்பாய் இருப்பீர். और आप ही हमारे लिए सुरक्षा देने वाले और सहारा देने वाले बने. இயேசுவினுடைய நாமத்தில் பிதாவே, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता. ஆமென். இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கிறது और साल का आरंभ होता है. எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, ये कैसे आरंभ होता है? உங்களுக்கு தெரியும், ஆதியாகம யாத்ராகமத்துல ஆண்டவர் தான் சொல்றாரு. और निर्गमन की किताब में प्रभु खुद कहता है, மோசே பார்த்து, இனிமேல் நான் சொல்றேன், இதுதான் 1ஆம் தேதி, இதுதான் 1வது நாள், 1வது வருஷம் அப்படின்னு. और मूसा को प्रभु ने कहा कि यही तेरा पहला दिन है और पहला महीना, यही पहला साल है. அப்படி அவங்களுக்கு சொன்னாரு. वैसे प्रभु ने उनसे कहा. இது சொல்லி சரியா 15 நாள் கழிச்சு, 14 நாள் கழிச்சு, और ये कहने के बाद करीब 15 दिन के बाद வெளியே எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்தார். और वो मिस्र के अंदर से वो लोग बाहर निकल कर அப்ப आए. அதுக்கு முந்தி எவ்வளவோ நாள் கடந்து போச்சு. और उसके पहले कितने ही समय उनके जीवन में निकल ஆனா गया. இஸ்ரவேலருடைய வாழ்க்கையில அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வந்தாங்க பாருங்க, அதுலதான் அவங்களுக்கு 1ஆம் தேதி, 1வது மாசம், 1வது வருஷம். और इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकल कर आए तब ही उनका पहला महीना, पहला दिन और पहला वर्ष आरंभ हुआ. ஆனால் ஒரு காரியம் வந்து மாறாமல அப்படியே இருக்கு. लेकिन एक बात है जो कभी नहीं बदलाया गया. இந்த 7 நாள் இருக்கு பாருங்க, இது வந்து யாருமே இதுவரைக்கும் மாத்தல அப்படின்னு சொல்றாங்க. और ये जो हफ्ते का 7 दिन जो कहा जाता है उसको आज तक किसी ने नहीं बदला அது है. அதாவது அது அப்படி கரெக்டா 7 நாள் வந்துகிட்டே இருக்கு. और वो 7 दिन हफ्ते का उसी प्रकार से पहले से वैसे ही चल रहा है. கேலண்டர் 2-3 தடவை மாத்திருக்காங்க. कैलेंडर को भी 2-3 बार बदलाया गया. ஒரு தடவை 3 மாசம் கட் பண்ணிருக்காங்க. एक बार 3 महीना उस पे खत्म कर दिया गया. என்ன கணக்குன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி கேலண்டர் கூட மாறி மாறி அடிச்சிருக்காங்க. और इसी प्रकार बार बार कैलेंडर को भी मतलब बदला कर छपाया गया. ரெண்டாவது இப்போ ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முந்தி, और अभी करीब 100 साल के पहले, அதாவது வருஷத்துல முதல் நாள் எந்த நாள்? और वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन है? இன்னைக்கு நம்ம ஜனவரி 1ஆம் தேதி தான் முதல் நாள். आज हमारे लिए जनवरी 1 तारीख पहला दिन है. நீங்க சரித்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி और अगर इतिहास को देखेंगे थोड़े समय के पहले, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி தான் 1வது நாள். अप्रैल 1 तारीख को ही 1 तारीख करके गिना जाता था. அப்படிதான் இருந்தது. और वही पहला साल இது का पहला சமீபத்துல दिन. மாத்திருக்காங்க. और ये अभी थोड़े दिन पहले उसे बदल दिया ஆனா गया. உண்மையிலே 1ஆம் தேதி என்னைக்கு வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. लेकिन पहला तारीख साल में कब आता है ये किसी को नहीं पता. அதனால இன்னைக்கு தான் 1ஆம் தேதி, இன்னைக்கு தான் வருஷம்னு சொல்லி நம்ம
அதை நிரூபிக்க முடியாது. और आज ही पहला दिन है, आज ही पहला साल, नया साल है करके हम बता नहीं सकते। பிரணாம் சொல்கிறார், நாம் நிறைய நாட்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம். भाई ब्रनम कहते हैं कि हम बहुत सालों को गुजर कर आए हैं ஆண்டவருடைய வருகை நெருங்கி இருக்கிறது. और प्रभु का आगमन निकट है। இது 2021 மட்டும் நினைக்காதங்க, நம்ம இன்னும் கடந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறார். और ये केवल 2021 करके मत समझना, हम बहुत अधिक वर्षों को पार कर गए, இன்னும் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிறோம். हम प्रभु के निकट आ चुके हैं। ஆனா ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னா, लेकिन एक सच्चाई क्या है? ஆதியாகமத்தில் சொல்கிறார், சாயங்காலமும் விடிய காலம் ஆகி முதலாம் நாள் ஆயிற்று. उत्पत्ति में लिखा है कि जो दिन शाम और सुबह होकर पहला दिन हुआ। நமக்கு தெரியும், நம்ம பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தான் உலகம் பூரா ஆட்சி செய்தாங்க. और हमको पता है पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे दुनिया भर में राज्य किया எல்லாம் அவங்க தான் ஆட்சி செய்தாங்க. और सब जगह पर उन्होंने राज्य किया था। அதனால அவங்களுக்கு நாள் எப்ப பிறக்கும் लेकिन उनके लिए साल कब आरंभ होता அந்த है கணக்கு தான் வச்சிருக்காங்க. और वो की हिसाब को आज हमारे लिए दिया गया ராத்திரி है। 12 மணிக்கு தான் நாள் பிறகு. रात को 12 बजे ही नया दिन ஆனா होता है। யூதர்களுக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு நாள் பிறகு. लेकिन यहूदियों के लिए शाम को 6 बजे नया साल का आरंभ होता எப்படியோ है। ஒரு நாள் கர்த்தர் இந்த நாளை புதிதாக கூட்டி கொடுக்கிறார். लेकिन कोई भी दिन हो, प्रभु ने हमें एक नया दिन बढ़ाकर दिया நம்மளை है, பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். हमें सुरक्षा और आशीष दिया है। வேதாகமத்துல நிறைய இடங்களை நம்ம பார்க்கலாம். और कलाम के अंदर बहुत सारी जगह पर हम देख இயேசு सकते கிறிஸ்து हैं சிலுவையில இருந்து இறக்கும் போதும் கூட यीशु मसीह को जब क्रूस पर से उतरा रहे थे அவங்க சொல்றாங்க, ஓய்வு நாள் ஆரம்பமாக போகுது. और तब वो लोग कहते हैं इतवा जो विश्राम का दिन आरंभ होने जा रहा ஓய்வு நாள் है। என்னைக்கு? और विश्राम दिन कब है? சனிக்கிழமை. शनिवार का है। எப்போ ஆரம்பிக்கு? और ये कब आरंभ होता है? சூரியன் மறைஞ்ச உடனே சனிக்கிழமை ஆரம்பிக்கு. सूरज डलते ही नया दिन शुरू हो जाता है। அதனாலதான் அவங்க பக்கத்திலேயே அடக்கம் பண்ணாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. और इसीलिए उन्होंने पास में ही कब्र में दफन कर दिया करके कहा। வேதம் சொல்லுகிறது சாயங்காலம் தான் வருஷமே பிறக்கும். कलाम कहता है शाम को ही नया साल आरंभ होता है। ஆனா எல்லாம் எப்படியோ வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவன் ஒரு நாளை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான். और कलाम कहता है कोई व्यक्ति कोई एक दिन को छान लेता है कि ये एक विशेष दिन है, இன்னொரு நாளை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான். और एक व्यक्ति कहता है नहीं ये ही हमारे लिए विशेष दिन ஏதோ है। கர்த்தர் சொல்றார், அவனும் கர்த்தருக்காக தான் செய்தான், இவனும் கர்த்தருக்காக தான் लेकिन செய்தான். प्रभु कहता है वो भी प्रभु के लिए करता है, ये दिन भी वो प्रभु के लिए मनाता है। அது ஒண்ணும் தவறல்ல. उस पे कोई गलत बात ஆனா नहीं। ஒரு காரியம், लेकिन एक बात है, தேவன் நமக்கு நாட்களை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमारे जीवन को बढ़ाकर हमारे समयों को बढ़ाकर दिया மூசே है। ஆவியில நிறைந்து அபிஷேகத்தோட சொல்லுகிறார், मूसा आत्मा में बढ़कर अभिषेक से कहता है, ஒரு மனிதன் எப்படி நம்மளை சுமந்து கொண்டு வந்தானோ, நம்ம தாய் தகப்ப எப்படி நம்மளை சுமந்தாங்களோ அப்படிதான் நம்முடைய ஆண்டவரும் நம்மளை சுமந்தார். जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाकर चलता है, उसी रीति परमेश्वर ने हमें उठाकर चलाया, இதுதான் உலகத்துல நடக்கிறது. और उसी प्रकार दुनिया में हो रहा है। தேவன் நம்மை சுமந்து கொண்டு போகிறத நம்மளால சில நேரத்துல உணர முடியாது. और प्रभु हमें उठाकर चलाता है, कुछ समय पर हम उसे महसूस नहीं कर ஆனா सकते, உண்மை தேவன் நம்மளை சுமக்கிறார். लेकिन सच यह है कि प्रभु हमें उठाकर चलाता है। யோவான்ல கர்த்தர் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு திக்கற்றலாகி விடேன். यूहन्ना में प्रभु कहता है मैं तुम्हें भटके हुओं के समान न ஆனா छोड़ूंगा, அனாதியாக நான் விட மாட்டேன். मैं तुमके अनाथ के समान न छोड़ूंगा। ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட கர்த்தர் இருக்கிறார். हर एक दिन प्रभु हमारे साथ है। யாத்ராகமம் 13வது அதிகாரத்துல निर्गमन का 13वां अध्याय 21, 22 வாசிப்போம். 21 और 22वां वचन पढ़ेंगे। அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேகஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். பகலிலே மேகஸ்தம்பமும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமும் ஜனங்களிடத்திலிருந்து விலகி போகவில்லை. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। இந்த வசனத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு इस वचन को वैसे ही रखकर இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து இந்த ரெண்டு வசனத்தை நம்ம பார்க்கணும். और एक वचन को पढ़कर हम दोनों वचन को साथ में பிரசங்கி देखेंगे। 3வது அதிகாரம் सब उपदेशक 3வது அதிகாரத்துல முதல் வசனம் வாசிக்கலாம். 3रा अध्याय का पहला वचन। सब उपदेशक का 3रा ஒவ்வொன்றிற்கும் अध्याय। ஒவ்வொரு காலம் உண்டு. வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒவ்வொரு சமயம் உண்டு. 3 में पहला। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலம் உண்டு. हर एक बात के लिए एक समय है। அதுல போட்டிருக்கு, வானத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு
ஒரு காலம் இருக்குது. उस पर लिखा है कि आकाश के नीचे रहने वालों के लिए एक समय है। நிறைய பிரசங்கில் எழுதியிருக்கிறது. बहुत सारी बातें सब उपदेशक पे लिखा है। கட்டுவதற்கு ஒரு காலம், இடிப்பதற்கு ஒரு காலம். बांधने का एक समय है, तोड़ने का एक समय है। ஒரு பொருளை எறிவதற்கு ஒரு காலம், அதை எடுப்பதற்கு ஒரு காலம். एक वस्तु को इकट्ठा करने का एक समय है, उसे फेंक देने का एक समय है। நல்ல கவனிய. अब ध्यान से सुनिए। வானத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி ஒரு காலம் இருக்கிறது. आकाश के नीचे रहने वालों के लिए ही ये समय है। அப்ப எல்லாமே நம்ம நினைச்சபடி நடக்காது. अब सब बातें हमारे विचार के अनुसार नहीं होगा। ஏன்னா வானத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சமயமும் காலமும் இருக்கு. लेकिन क्योंकि आकाश के नीचे सारे बातों का एक समय है, उसी समय पर होगा। அது அப்படிதான் நடக்கும். वो वैसे ही होगा। ஆனா लेकिन இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அப்படி இல்ல. इजरायलियों के लिए वैसा नहीं था। அவங்க வானத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் वो आकाश के नीचे रहने के बावजूद அவங்களுக்கு மேல மேக ஸ்தம்பமும் அக்கினி ஸ்தம்பமும் இருந்தது. और उनके ऊपर बादल और अग्नि का खंभा हमेशा था। நம்மளும் வானத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் और हम भी इस बादल के, इस आकाश के नीचे रहने पर भी நமக்கு மேல தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது. हमारे ऊपर प्रभु की प्रशंसा हमेशा रहती है। அப்போ சர்வ லோகத்திலும் நடக்கிறது வேற, தேவ பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பு வேற. अब सारे पृथ्वी पर होने वाली बातें जो अलग है और मसीहा के लोगों के जीवन में होने वाली बात अलग எல்லாரும் है। வானத்துக்கு கீழே தான் இருந்தாங்க. सब लोग आकाश के नीचे ही रहते हैं அவங்களுக்கு நல்ல காலம், கெட்ட காலம் எல்லாமே இருக்கு. और उनके लिए अच्छा समय, बुरा समय सब कुछ है। கட்டுவதற்கு ஒரு காலம், இடிப்பதற்கு ஒரு காலம் இருந்தது. बांधने के लिए एक समय और तोड़ने के लिए एक समय है। எல்லாருக்கும் காலங்கள் இருந்தது. सबके लिए समय दिया गया है। இஸ்ரவேலருக்கு அப்படி அல்ல. लेकिन इजरायलियों के लिए वैसा नहीं है। கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படி அல்ல. मसीहा के लोगों के लिए वैसा नहीं है। வானத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் आकाश के नीचे रहने के அவங்களுக்கு बावजूद மேல தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது. हमारे ऊपर प्रभु की प्रशंसा रहती है। தேவனுடைய மேக ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. प्रभु का बादल का खंबा रहता தேவனுடைய है। அக்னி ஸ்தம்பம் இருக்கிறது. प्रभु की अग्नि रहती है। அப்ப நமக்கு சமயம் காலம் இல்ல. अब हमारे लिए कोई समय या नियुक्त किया गया நல்ல காலம், नहीं கெட்ட காலம் இல்ல. और बुरा या भला समय नहीं है। வானத்துக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கு. आकाश के नीचे रहने वालों के लिए है। நம்ம வானத்துக்கு கீழே இருந்தாலும் हम आकाश के नीचे रहने के தேவ बावजूद பிரசன்னத்துக்குள்ளே हम இருக்கு. प्रभु की प्रशंसा में रहना चाहिए। தாவீது ராஜா சங்கீதம் 91 முதல் வசனம் அப்படி दाऊद சொல்லுகிறார். राजा भजन संहिता पहले अध्याय 91 में कहता है, உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் और जो सर्वशक्तिमान के पांव तले रहता है அவனுக்கு ஒரு தீங்கு இல்ல. उसको कोई बुराई ना होता। அவன் இருக்கிற ஸ்தானமே வேற. और रहने वाला स्थान ही अलग है। அப்படிதான் எழுதி இருக்கிறது. वैसे ही लिखा है। அப்ப நம்ம எதுக்கு கீழ இருக்கோம்? हम कहां पर बैठे நாம் हैं? வானத்துக்கு கீழ தான் हम இருக்கிறோம். आकाश के नीचे ही है। ஆனா எனக்கு மேல ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கு. लेकिन मेरे ऊपर एक सुरक्षा है। எனக்கு மேல ஒரு கிருபை ஆசீர்வாதம் இருக்கு. मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। எனக்கு பக்கத்துல ஒரு தேவ தூதன் இருக்கிறார். और मेरे साथ में परमेश्वर का स्वर्गदूत है। எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு உலகத்துல வித்தியாசமா இருக்கு. और हमारे लिए एक सुरक्षा प्रभु की ओर से है। கர்த்தர் ராஜரிகம் பண்ணுகிறார். प्रभु राज्य करता है। உலகத்துல நடக்கிற अनेक காரியங்களை பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. दुनिया के बहुत सारे चीजों को यदि हम देखें तो आश्चर्य நிறைய होगा। பேர் நினைப்பாங்க நான் நினைச்சதை சாதிச்சிருவேன் அப்படின்னு. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने जो विचार किया वो पूरा होता है। ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. आप कुछ भी नहीं कर தேவன் सकते। அனுமதி செய்யலன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. प्रभु अनुमति नहीं दिया तो कुछ नहीं किया जा सकता। ஒண்ணும் செய்ய முடியாது யாரும். कुछ भी नहीं किया जा தேவ सकता। ஜனங்களுக்கு மேல அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பும் பராமரிப்பு இருக்கிறது. प्रभु के लोगों के ऊपर वैसा सुरक्षा की बात होती है। தேவன் அப்படிதான் சொல்லுகிறார். प्रभु ने ऐसे ही कहा, உலகத்துக்கு கீழே எப்படியெல்லாமோ மனிதர்கள் இருந்தாலும் आकाश के नीचे कैसे भी मनमर्जी से लोग क्यों ना रहे, எப்படிப்பட்ட மனிதனையும் तो किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना रहे, பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளி இயேசுவானவர். और चमकाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। உலகம் சொல்லுதும் இது அப்படிதான், இது உருப்படாது. दुनिया कहेगा कि ये ऐसा ही है, ये नहीं सुधरेगा। இவங்களுடைய நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு इनका भरोसा टूट गया है இவங்களுக்கு வந்த காரியம் நின்னு போச்சு. और इनके लिए जो आने वाली बातें रुक गई। இவங்களுக்காக ஒரு ஆள் இருந்தாரிப்பா இல்ல, इनके लिए कोई आदमी था लेकिन अब उनका सुरक्षा में नहीं है। அது உலகத்தானுக்கு. ये दुनिया के ஆனா लिए, கிறிஸ்தவர்களுக்கு அப்படி இல்ல. लेकिन मसीहा के लिए ऐसा नहीं। அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர். और वो आज कल युगान युग नहीं बदलता। அவர்தான் சொல்லுகிறார் நானே உன்னை சுமந்து கொண்டு வந்தேன். और वो कहता है मैं तुम्हें उठाकर चलाता हूं। உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் दुनिया के अंत तक சகல நாட்களில் हर एक दिन என்ன நடந்தாலும் சரி कुछ भी क्यों ना रहे, அவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். वो हमारे संग रहता है। தேவனுடைய பிரசன்னம் ஜனங்களோட கூட இருந்தது. प्रभु की प्रशंसा हमारे संग रहती है। அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரத்துல प्रेरितों के किताब के अंदर दूसरे अध्याय पर பாத்தீங்கன்னா पहले वचन पर लिखा புதிய है, ஏற்பாட்டுல எப்பொழுது அந்த பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஜனம் வெளியே வருகிறார்களோ और जब पाप के अंदर से नए नियम पर लोग बाहर निकलते हैं, அங்க யாத்திராகமத்துல நம்ம வாசித்தோம் பாருங்க,
அதே காரியம் இங்கே வருகிறது. और वहां पर जो निर्गमन के किताब में लिखा है वही बात यहाँ पर आती है। அக்னி ஸ்தம்பம் அந்த வீடை நிரப்பிட்டு और अग्नि का खंभा उस घर को भर दिया। சீசர்கள் இருந்த வீடு முழுவதும் தேவ மகிமையினால் நிரம்பினது. जहाँ पर छेले थे वो पूरा स्थान महिमा से भर गया। அன்றைக்கு தேவ அபிஷேகம் இந்த உலகத்துல ஊற்றப்பட்டது. और उस दिन प्रभु का अभिषेक उस दुनिया में उंडेल दिया गया। வந்த பிறகு மேல போகல, அவர் கீழே தான் இருக்கிறார். और वो आने के बाद वो उठाया नहीं गया, वो वहीं पर नीचे ही है। நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் அவருடைய நாமத்தை ஆராதிக்கும் போது அவர் நமத்தில இருக்கிறார். हम चाहे या नहीं भी चाहे, जब उसकी नाम की आराधना करते हैं वो हमारे बीच में खड़ा रहता है। கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மை சுற்றி இருக்கிறது. हमारी वो चारों ओर प्रभु की प्रशंसा रहती है। நாம் வானத்துக்கு கீழே தான் இருக்கோம். हम आकाश के नीचे ही हैं। அவங்களுக்கு நல்ல காலம் கெட்ட காலம் இருக்கு. और उनके लिए बुरा समय और अच्छा समय ஆனா होगा, நமக்கு எல்லா நாளுமே நல்ல நாள். लेकिन हमारे लिए हर दिन केवल भलाई का ही दिन காரணம் है, கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மளோடு கூட क्योंकि இருக்கிறது. प्रभु की प्रशंसा हमारे चारों ओर தேவ रहती है மகிமை நம்மளோடு கூட और இருக்கிறது. प्रभु की महिमा हमारी चारों ओर है। எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் इब्रानियों का 12वां अध्याय 22வது வசனம். 22वां वचन। எபிரேயர் 12:22 வசனம். इब्रानियों का 12वां अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। நீங்களோ சீயோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமினிடத்திற்கும் 1000-10,000 தேவ தூதர்களிடத்திற்கும் पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर का नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबका न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं को। பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அவர் சொல்லுகிறார். पुराने नियम के और नए नियम के पवित्र लोगों का अंतर बताता है। பாவ மன்னிப்பை பெறாத அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் जो पाप का क्षमा नहीं पाए हैं वो கர்த்தர் அவர்களை इस्राएली, அழைத்தார். प्रभु ने उन्हें बुलाया அவர்தான் அவங்களுக்கு மேக ஸ்தம்பமா இருக்கிறார். और वही उनके ऊपर बादल का खंभा बनकर रहा அவர்தான் அவருடைய பிரசன்னம் மேலே இருந்தது. और उनके ऊपर उसकी प्रशंसा हमेशा रही। அவர் அவங்களை பாதுகாத்தார். वो उन्हें देखता रहा। உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியத்துக்கும் வித்தியாசமா இருந்தது. दुनिया के सारे चीजों के लिए वो अलग था। பவுல் சொல்லுகிறார், पौलुस कहता है அவங்க வந்து சீனாய் மலைக்கு பக்கத்துல இருந்தாங்க. वो सीनाई पर्वत पर के पास में था, ஆனா நீங்களோ, लेकिन तुम, புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நீங்களோ, लेकिन नए नियम पे रहने वाले तुम சீயோன் மலைக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கீங்க. सिय्योन पर्वत के पास आ गए हो। அதுதான் இயேசுவானவர். और वही यीशु मसीह கலாத்திய है। நிருபத்தில் அதை தெளிவாய் சொல்லுகிறார். गलातियों के किताब के अंदर उससे ठीक से बताता ஆகார் है। என்பது அரபு தேசத்தில் உள்ள சீனாய் மலை. और आहागार जो नामक पहाड़ है वो अरब पर्वत का, अरब देश का सीनाई அது पर्वत है। இன்றைக்குள்ள எருசலேமுக்கு சரி. वो आज के समय का यरूशलेम के समानता ஆனா में है। நாமோ மேலான सिंहासन उள்ள தேவனுடைய சமூகத்துல வந்திருக்கிறோம். लेकिन हम साधारण सभा के लोग बहुत महान परमेश्वर के निकट आए हैं। சியோன் மலைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். हम सिय्योन पर्वत पर आ चुके हैं। ஆண்டவர் தன்னுடைய 10,000 தூதர்களோடு கூட அங்க இருக்கிறார். और प्रभु अपने हजारों जो स्वर्गदूतों के साथ आता है। வந்திருக்கிற எல்லாருடைய நாமங்களும் பரலோகத்தில் और எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आए हुए सारे लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा गया है। அவர் சர்வ சங்கமாகிய சபைக்கு பக்கத்துல நம்ம அழைத்திருக்கிறார். और वो सारे लोगों के ऊपर प्रभु सर्व सामर्थ्य बनाकर खड़ा பவுல் रखता அருமையா है। விளக்குறார். நம்ம எல்லாரும் இங்க தான் இருக்கோம். प्रभु पौल कहता है कि हम सब यहीं पर बैठे ஆனா हैं, என்னுடைய மகிமையின் சரீரம் கர்த்தரோடு இருக்கிறது. लेकिन मेरा महिमा का शरीर प्रभु के साथ है। அவர் வரும்போது கொண்டு வருவார். वो आने के समय पर ले आएगा। இந்த அழிவுள்ள சரீரத்தை விட்டுட்டு நான் அந்த அழியாத சரீரத்துல சேர்ந்து கொள்வேன். और इस नाशवान शरीर को छोड़कर उस अविनाशी शरीर को मैं पकड़ தேவ लूंगा। பிரசன்னத்துல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு और प्रभु के प्रशंसा में रहने वालों को वैसा सुरक्षा है। எங்க இருக்கிறது? कहां पर है? அடுத்து பைபிள் சொல்லுகிறது. उसके बाद बाइबल कहती है 12 எபிரேயர் 24வது வசனம். इब्रानियों का 12वां अध्याय उसका 24वां நாம் वचन। புதிய உடன்படிக்கைக்கு மத்தியில வந்திருக்கிறோம். और नई वाचा के मध्यस्थ में हम आए हैं। அது ஆட்டுக்குட்டியோட ரத்தத்துக்கு பக்கத்துல இல்ல, और वो उस मेमने के लहू के पास இயேசு नहीं, கிறிஸ்து ரத்தத்துக்குள்ளாய் हम வந்திருக்கிறோம். यीशु मसीह के लहू के पास आए हैं। ஆபேலோட ரத்தம் பேசினது हाबेल की लहू
लहू ने बातें किया, ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நன்மையே பேசுகிறது. लेकिन यीशु मसीह की लहू भलाई ही बातें करता தேவ है ஜனங்களை அது சேர்த்து கொள்ளுகிறது. और प्रभु के लोगों को वो इकट्ठा करता है। அவன் விழுந்தாலும் அவனை தூக்கி கர்த்தர் எடுக்கிறார். यदि वो गिर भी जाए तो उसे उठा लेता है, காரணம் அவர் நன்மையே பேசுகிறவர். क्योंकि वो केवल भलाई करता है அவர்களை தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே சேர்த்து கொள்ளுகிறார். और वो अपने लहू के साथ उन्हें इकट्ठा करता है। அடுத்த வசனம் வாசிக்கலாம். 24வது வசனம், எபிரேயர் 12:24. इब्रानियों का 12:24 पढ़ेंगे। புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவினிடத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தினிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள்। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छुटकारे के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। எசேக்கியேல் பிரான்சிஸ்னு ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு. भाई एजेकियल फ्रांसिस करके एक प्रचारक हैं, அவர் சொல்றாரு, वो कहते हैं ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற தேவ மகிமையையும் एक प्रभु के बच्चों के पास में रहने वाला प्रभु की महिमा, அவருடைய இரத்தத்தையும் ஒரு மனுஷன் உணர்ந்துட்டாம்னா यदि उसके लहू को उसको महसूस करता है அவன் कोई, எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பான். वो हमेशा आनंदित रहेगा, எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் சொல்வான். हमेशा धन्यवाद करता ஏன்னா அவன் रहेगा, வித்தியாசமானவன். क्योंकि वो अलग प्रकार का है, சத்துரு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. उसको शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு மேல அப்படிப்பட்ட மகிமையை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். और प्रभु के लोगों के पास प्रभु ऐसा कार्य करता है, இயேசுவின் நாமத்துக்குள்ளாக அந்த பாதுகாப்பு, और यीशु मसीह के नाम के अंदर वो सुरक्षा அவருடைய है, இரத்தத்தினால் அந்த பாதுகாப்பு. उसके लहू के अंदर वो सुरक्षा है। பிரசங்கி சொல்கிறாரு, और समुपदेशक कहता है, வானத்துக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு காலம் இருந்தாலும் और आकाश के नीचे रहने वालों के सारे लोगों के लिए एक समय यदि हो, நானும் வானத்துக்கு கீழே தான் இருக்கேன். मैं भी आकाश के नीचे ही रहता ஆனா हूँ, எனக்கு மேல தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது. लेकिन मेरे ऊपर प्रभु की प्रशंसा है, நான் அவருடைய பிரசன்னத்துல வளருகிறேன். हम उसकी प्रशंसा में बढ़ते हैं। முன் நடந்ததே இப்ப நடக்கிறது, இனி நடக்க போறதும் முதலே நடந்தது. अब जो पहले हुआ वही अभी हो रहा है, और अब जो हो रहा है वो पहले हो चुका है। நம்முடைய அதிகாரிகள் என்னெல்லாமோ தீர்மானம் பண்ணுதாங்க, और हमारे अधिकारी बहुत सारे बातों का निर्णय लेते हैं, என்னெல்லாமோ தீர்மானம் போடுகிறாங்க. बहुत सारे बातों का वो ध्यान हिसाब करते இது हैं। எல்லாம் சில்லற கேஸ். ये सब छोटी छोटी बातें हैं, தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார். और प्रभु आकाश में है, அவர்தான் எல்லாருடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறார். और वही सारे चीजों को अपने अधीन रखा है। அவர் அனுமதிச்சா தான் நடக்கும். वो अनुमति देगा तो ही होगा। சிலர் சொல்லுவாங்க, சைனாக்காரன் கொரோனாவை உண்டு பண்ணி விட்டுட்டான். कुछ लोग कहेंगे कि चाइना वालों ने कोरोना भेज दिया, ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது இயேசு வியாதிகளை அனுப்புவார். लेकिन कलाम कहता है यीशु बीमारियों को भेजेगा। கடைசி காலத்துல இப்படி இருக்கும்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறார். आखिरी दिनों में ऐसा होगा करके कलाम में लिखा அவர் है। அனுப்புதாரா சைனாக்காரன் விடுதானே தெரியாது. उसने भेजा है या चाइना वालों ने भेजा है हमको नहीं पता। கடைசி நாள்ல இப்படிப்பட்ட வியாதி இருக்கும். और आखिरी समय पर ऐसे बीमारियां होगी। நீ நினைச்சபடி நடக்காது, तुम जैसे सोचते हो वैसे नहीं चल நான் सकते, நினைச்சதான் நடக்கும். मैं जो सोचता हूँ वही होगा। அதனால தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்கணும். और इसीलिए प्रभु को बच्चों के लिए एक घमंड की बात होनी உலகமே चाहिए। அசைந்தாலும் என் வீடு அசையாது. दुनिया पूरा हिल जाए तो भी मेरा घर पे कोई हानि ना होगा। தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேன். प्रभु की प्रशंसा में मैं रहूंगा, அதுதான் தேவன் மேல் உள்ள வைராக்கியமும் அன்பும். और वही प्रभु के अंदर का प्रेम और उसका अनुग्रह है। ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 12வது அதிகாரத்துல, यशाया भविष्यद्वक्ता के किताब के अंदर 12வது அதிகாரம், 12वां अध्याय, அங்க ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு காரியத்தை ஏசாயா மூலமாக கர்த்தர் சொல்கிறார். एक अच्छे बात को प्रभु यशाया के द्वारा बताता है। அக்காலத்திலே நீ சொல்வது, கர்த்தாவே நான் உம்மை துதிப்பேன், और उन दिनों में तू कहता है कि हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ, என் மேல் கோபமா இருந்தீர், और तू मेरे पर क्रोध करता रहा, ஆனால் உம்முடைய கோபம் நீங்கிற்று, और फिर भी तेरा क्रोध शांत होगा, நீர் என்னை தேற்றுகிறீர். और तूने मुझे शांति दी है। இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு, परमेश्वर मेरा उद्धार है, நான் பயப்படேன், और मैं किसी का भय नहीं खाता, நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். और मैं भरोसा रखूंगा, கர்த்தராகிய யெகோவா என் பலன், क्योंकि यहोवा प्रभु मेरा बल है, என் கீதமானவர், और मेरा भजन भी वही है, அவரே என் ரட்சிப்புமானவர். और वह मेरा उद्धार करता है। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். और ऐसे गीतों को गाकर हमें प्रभु को महिमा करना। 3வது வசனம் வாசிப்போம். तीसरा वचन पढ़ेंगे। ஏசாயா 12:3. यशाया 12वां अध्याय 3रा वचन, நீங்கள் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் கொண்டு கொள்வீர்கள்। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे।
சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான தண்ணீர். और आनंद और खुशी का जल, அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆவியின் அபிஷேகம். और वही परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा का अभिषेक. தேவ பிரசன்னத்துல இருக்கிற மோசே, யோசுவா இவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய தீர்மானம் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. और प्रभु के समूह में जो मूसा, एलिया जो थे, वो प्रभु के समूह में कुछ बातों का इंतजार ஆண்டவர் தான் करते நடத்தி थे. கொண்டு வராரு. प्रभु ही चला कर आता வழி है, இல்லாத இடத்துல வந்தாலும் கூட और जहाँ रास्ता नहीं है उस रास्ते पे चले तो भी ஆனா மோசே சொல்றாரு பாருங்க, मूसा कहता है பயப்படாதங்க, डरना नहीं. நம்முடைய பிரயாணத்துல இதெல்லாம் தலையிடும், और हमारे यात्रा में ये सब होगा, ஆனா அது நம்மள மேற்கொள்ள முடியாது. लेकिन वो हमें पार न कर पाएगा. எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் ஒன்றுமில்லாமல் போக பண்ணுவார். सारे चीजों के ऊपर प्रभु कोई हानि न देगा. மோசே ஆவியில நிரம்பி சொல்றாரு, मूसा आत्मा में भरकर कहता है, இன்றைக்கு பார்க்கிற இந்த எகிப்தனை நீ ஒரு நாளும் காண மாட்டாய். आज के समय पर देने वाला इस मिस्र को तो दोबारा कभी न அவங்க देखेगा. கண்ணு முன்னாலே கர்த்தர் அழித்து போட்டார். उनके आंखों के सामने उनको नाश कर दिया. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பிரயாணம் எங்க இருந்து எங்க போச்சு? इजरायलियों की यात्रा कहां से कहां गया? எகிப்துல இருந்து கானானை நோக்கி நடந்து போறாங்க. मिस्र की ओर से कानान देश में गया, அது வனாந்தர வாழ்க்கை. और वो एक जंगल का रास्ता है. நம்மள என்ன சொல்றாரு பவுல்? हमें प्रभु क्या कहता நம்முடைய है? குடியிருப்போ பரலோகத்துல இருக்கிறது. हमारा रहने का स्थान तो स्वर्ग है. அப்ப இப்போ நாங்க எங்க இருந்து எங்க நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம்? अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? பூமியில இருந்து பரலோகத்தை பார்த்து நடக்கும். इस पृथ्वी से हम स्वर्ग की ओर चल रहे தினமும் हैं. நாம் தேவனை நோக்கி பிரயாணப்படுகிறோம். हर दिन हम प्रभु की ओर यात्रा करते हैं. பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள். और जो स्वर्ग के राज्य के लिए जो बुलाए गए हैं, तुम धन्य हो. நம்முடைய அழைப்பு விசேஷமானது. हमारा बुलावट अलग प्रकार का நாம் है. பரலோகத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हमारा बुलाहट स्वर्ग के लिए இந்த है. வனாந்தரத்துல நடந்து போய்கிட்டு अब இருக்கோம். हम जंगल के रास्ते से चल रहे நல்லா हैं. யோசிக்கணும், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அதுதான் நமக்கு நடக்கும். हमें अच्छे से पता होना चाहिए, इजरायलियों के जीवन में जो हुआ वही हमारे जीवन में भी அவங்கள होगा. பார்வோன் விரட்டினா, और उन्हें फेरौन ने भगाया, கஷ்டப்படுத்தினா, उन्हें तकलीफ दी. இன்னைக்கு ஒரு பார்வோன் அப்படி செய்வான். आज भी कोई फेरौन ऐसा ही करेगा. ஆனா அவன் கூட்டத்தை அப்படியே கொண்டாந்து செங்கடல்ல அமிழ்த்து போட்டார். लेकिन उसके सारे झुंड को ले जाकर लाल समुद्र में डुबा दिया. நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருங்க, உலகத்துல என்னெல்லாம் நடக்குது. आप देखते रहिए दुनिया में क्या क्या बातें हो रही இஸ்ரவேல் है. ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் வந்த ஒருவனையும் மேற்கொள்ள விடவே இல்லை. इजरायलियों के विरोध में जो भी आया, कोई उनको पार न कर पाया. தேவ ஜனங்களுக்கு மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிற எதுவுமே மேற்கொள்ள और முடியாது. प्रभु के लोगों को पार करने वाला किसी को भी प्रभु न छोड़ेगा. சுவிசேஷத்தை அழிக்க முடியாது. सुसमाचार को नाश नहीं किया जा ஆராதனை सकता. தடை செய்ய முடியாது. आराधना को रुकावट नहीं ला सकते. எல்லாம் பெருகிடும். और सब कुछ और बढ़ना शुरू होगा. பாருங்க, ஆன்லைன்ல உள்ள செய்தி யூடியூப் பூரா எல்லாரும் செய்தி போடுறாங்க. और ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारे लोग संदेश देते हैं. என்ன ஆச்சு? क्या हुआ? கொஞ்ச நாள் ஆராதனை நடக்கல, சபையில நடக்கல, और थोड़ा समय आराधना में कलीसिया में नहीं हुआ, ஆனா வேறு வழியா மாறி போச்சு. लेकिन वो बदलावट थे और रास्ते से चला गया. தேவ ஜனங்களுக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு அது ஆசீர்வாதமே மாறினது. एक झुंड के प्रभु के लोगों के लिए वो आशीष का कार्य बन गया. ஒண்ணு அவன் தீமை நினைக்கிறான், தேவன் அதை தீமை நன்மையாக மாற்றுவார். और वो बुरा है करके समझता है, लेकिन उस बुराई को प्रभु भलाई करके दिखाता இஸ்ரவேலுக்கு है. தண்ணி இல்லாம இருந்தது. इजरायलियों के लिए जब पानी ही नहीं मिला, ஆனா தேவனோ இந்த கண்மலையில இருந்து தண்ணீரை கொடுத்தார். लेकिन चट्टान से इजरायलियों के लिए प्रभु ने पानी दिया था. என்ன தடை வந்தாலும் சரி இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயித்தார்கள். और कोई भी रुकावट क्यों ना आए, प्रभु ने इजरायलियों को उससे पार कराया அவர் है. சொல்றாரு யாத்ராகமம் 23வது அதிகாரத்துல, निर्गमन के किताब के अंदर 23வது அதிகாரம் 23वां अध्याय 27 28 வாசித்தேன்னா उसके अंदर 24 और 25 ஆண்டவர் पढ़ेंगे. அவங்களுக்கு தைரியப்படுத்தி ஒரு வாசனம் சொல்லுகிறார். और प्रभु धैर्य करके उनको एक बात को कहता है. 27 28 निर्गमन 23वां अध्याय के अंदर 28 और எனக்கு பயப்படும் பயத்தை और मेरे अंदर का जो भय है உனக்கு முன்பாக செய்வேன். तेरे आगे तेरे सामने वो करूंगा. எல்லாரும் வாசிக்கணும் அந்த வசனத்தை. வாசிக்கலாம் யாராவது 27 28 27 और 28 वचन कोई पढ़ेंगे. எனக்கு பயப்படும் பயத்தை உனக்கு முன் செல்லும்படி செய்வேன். நீ செல்லும் இடமெங்கும் உள்ள ஜனங்களை எல்லாரையும் கலங்கடித்து உன் சத்துருக்கள் எல்லாரையும் முதுகு காட்ட பண்ணுவேன். உன் முகத்திற்கு முன்னின்று ஏவியரையும் கானானியரையும் ஏத்தியரையும் துரத்திவிட குளவிகளை உனக்கு முன்னே அனுப்புவேன். जितने जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा. और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा. நான் உனக்கு முன்னால முதுகபாட்ட காட்ட பண்ணுவேங்க. और वो तुम्हारा पीठ को देखेंगे.
तुम उसके पीठ को देखोगे குளவிகளை அனுப்பி நான் துரத்துவேன். और मैं उन्हें बिच्छू उनके बीच में टीड़ों को भेजूंगा करके लिखा है। கொலை வருதா வியாதி வருதா தெரியாது. और कोई टीड़े आए या अब कोई बीमारी आएगी पता नहीं। ஆண்டவர் அதை செய்வார். प्रभु से करेगा। ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க 29ல 29 में प्रभु कहता है தேசம் பாழாய் போகாமலும் और देश उजड़ ना जाए காட்டு மிருகங்கள் உனக்கு விரோதமாய் பெருகாமல் இருக்கும்படிக்கு और बनेल पशु तेरे विरोध में ना बढ़े நான் इसीलिए ஒரே வருஷத்துல அப்படி செய்ய மாட்டேன். मैं एक ही साल में ऐसा ना करूंगा। ஒரே வருஷத்துக்குள்ளே உன்னை நின்று துரத்தி விடுவேன். एक ही साल துரத்தி விடாமல் और एक ही साल में तुझसे ना दूर करूंगा। அதான் உடனே அதை செய்ய மாட்டேன். तुरंत उसे ना करूंगा। 30 சொல்றது நீ விருத்தி அடையணும். और कलाम कहता है तू फलवंत होना நீ चाहिए விருத்தி அடையணும். और तू फलना நீ चाहिए। நல்ல விசுவாசத்துல तू வளரணும். और विश्वास में बढ़ना உன்னுடைய चाहिए। வாழ்க்கையில இன்னும் ஜெபம் கூடணும். तेरे जीवन में प्रार्थना और बढ़ना चाहिए। சத்துருவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துரத்தி விடுவேன். शैतान को थोड़ा थोड़ा प्रभु भगाता है। ஆண்டவர் அதை செய்வார். प्रभु उसे करता है காரணம் இஸ்ரவேலர்களை அவர்தான் அழைத்தார். क्योंकि इजरायलियों को प्रभु ने ही बुलाया था கானானை பார்த்து நடந்தாங்க. और वो कानान देश की ओर चले। நம்மளும் பரம கானானை பார்த்து தான் போய்க்கிட்டு हम இருக்கோம். भी उस स्वर्गीय कानान की ओर चलते हैं அங்க நடந்தது அங்கே நடக்கும். और वहाँ जो हुआ था वही हमारे जीवन में வேற होगा ஒண்ணும் விசேஷமா அவனால செய்ய தெரியாது. और कोई विशेष बात नहीं होगी। ஒருவர் சொல்றாரு சாத்தானுடைய சரக்கெல்லாம் பழசுதான். एक व्यक्ति कहता है शैतान के पास जो चीजें हैं सब पुराने हैं। எல்லாமே பழசுதான். सब कुछ पुराना है அவன் ஏதேன்ல இருந்தே பரிசுத்தவானுக்கு விரோதமாய் போராடுகிறான். और वो एदेन से ही पवित्र लोगों के विरोध में बातें करता है। எல்லாமே தோல்விதான். सब हरावट ही है। எல்லாமோ இந்த உலகத்துல நடத்திட்டான். बहुत सारे कार्य इस दुनिया में किया தேவ ஜனங்கள் பெருகினார்கள். पर भी प्रभु के लोग बढ़ने लगे। வசனம் பெருகினது. वचन बढ़ने लगा। பரிசுத்தவான்கள் பெருகினார்கள். पवित्र लोग बढ़ने लगे இன்னும் பெருகிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. और वहां पर बढ़ते ही जाएंगे காரணம் அவர் அழைத்திருக்கிறார், அவர் நடத்துவார். क्योंकि उसने बुलाया है वो चलाएगा। உபாகம 7வது அதிகாரத்திலும் இதே வார்த்தையை சொல்கிறார். व्यवस्था विवरण के अंदर वहां पर 8वां अध्याय पर प्रभु कहता है 7வது அதிகாரம் 19 20 20 व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय के अंदर 27 और 28 19 और 20 உன் கண்கள் கண்ட பெரிய சோதனைகளையும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை புறப்பட பண்ணி காண்பித்த பலத்த கையையும் ஓங்கிய புயத்தையும் நன்றாய் நினைத்து அவர்களுக்கு பயப்படாதீரு. நீ பார்த்து பயப்படுகிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படி செய்வார். மீதியாய் இருந்து உனக்கு தப்பி ஒளித்துக் கொள்கிறவர்களும் அழிந்து போக மட்டும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ளே குளவிகளை அனுப்புவார். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் கிரியை செய்வார். प्रभु कार्य करेगा அவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர். और वो राजाओं को गिराकर राजाओं को तैयार करता है। என்னெல்லாமோ பயங்கரமான கூட்டம் உலகத்துல இருந்தது. बहुत सारे भयंकर झुंड उसके पीछे लगे। நேபுகாத்நேச்சர் மாதிரி யாருமே தீவிரமா வேலை செய்யல. नेबूखदनेस्सर के समान कोई भी बहुत धैर्य से कार्य नहीं किया பார்வோனை காட்டிலும் பெரியவன் செய்யல. और फिरौन से कोई बढ़कर कार्य नहीं किया। ஹிட்லர் हिटलर என்னெல்லாமோ செய்தாங்க. बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे தற்கொலை செய்து செத்து போனான். लेकिन आखिर में फांसी लगाकर मर गया। இயேசு சொன்னாரு यीशु ने कहा இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான். इस चट्टान के ऊपर ठोकने वाला ठोकर खाएगा ஆனா யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। என்னை மோதுகிறவன் தேவனோடு மோதுகிறான். और जो मेरे विरोध में उठता है वो प्रभु के विरोध में उठता है। இயேசு அப்படிதான் சொல்கிறார். यीशु ऐसे कहता है உன்னை தொடுகிறானா அவன் கண்மணியை தொடுகிறான். और यदि कोई तुझे छूता है तो वो मेरे आँख के पुतली को छूता है। இது வரைக்கும் என்னுடைய திறமை இல்ல, என்னுடைய பலன் இல்ல, அவர்தான் என்னை கொண்டு और வந்திருக்கிறார். अब तक जो बातें हुई मेरा ताकत नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं, प्रभु ही मुझे चलाया है அவரே என்னை और நடத்தியிருக்கிறார். उसी ने मुझे चलाया है। இன்னும் அவர்தான் செய்வார். आगे भी वही चलाएगा। அதனால எல்லா டென்ஷனையும் அவர் மேலே போட்டணும். इसीलिए सारे चिंता को उसी के पास छोड़ இது दे। வரைக்கும் அவர்தான் சுமந்திருக்கிறார். अभी तक उसी ने तो उठाया। இல்ல ஏதாவது நம்ம செய்து முடிச்சிட்டோம். क्या हमने कुछ करके खत्म कर दिया? நாம ஒண்ணுமே செய்யல. हमने कुछ नहीं किया। அவர்தான். நம்ம திரும்பி பாருங்க என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறாரு. और हम पीछे मुड़कर देखेंगे उसने क्या क्या कार्य எல்லாமே किया। அற்புதமாக இருக்கும். सब कुछ अद्भुत कार्य है। எல்லாமே அதிசயமாக இருக்கும். सब अद्भुत करता है। அதே 8வது அதிகார உபாகமத்துல व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय पर 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, और उस पे 16 वचन पर உன் लिखा है பிதாக்கள் அறியாத மன்னாவினால் वनांतरத்திலே உன்னை போஷித்தேன். और तेरे पिता जो नहीं जानते थे उस मन्ना से मैंने उन्हें भोजन दिया। அவர்தான் உன்னை சாப்பாடு கொடுத்தார். उसी ने तुमको भोजन உன் दिया है தேவனாகிய கர்த்தரை நீ மறவாமலும். और तेरा परमेश्वर यहोवा को तू न भूले। 17வது வசனம்லாம் ஒருதற்கும் மறக்கவே கூடாது. 17 वचन कोई भूलना नहीं चाहिए। வாசிங்க 17வது வசனம். 17 वचन पढ़ेंगे। என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும்
இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாய் இருந்து. और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह सम्मति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி நினைப்பு வரும் வீட்ல இருக்கும்போது? कितने लोगों को ऐसा विचार आता है अपने मन में? ஜோதி சிஸ்டர் அப்படி சொல்லாங்க ஒரு நாள், ज्योति सिस्टर ने ऐसे कहा एक दिन, என்ன வீட்ல இருக்கும்போது ஆச்சரியமா இருக்கு, और मेरा घर पे रहने के समय पर बहुत आश्चर्य हुआ। எப்படிப்பட்ட வீட்ல இருந்து கர்த்தர் எனக்கு எப்படிப்பட்ட வீடு किस கொடுத்திருக்கிறார், प्रकार का घर पर मैं था, आज मुझे प्रभु ने कैसे घर में बिठाया है। கட்டளையாக கர்த்தர் சொல்லுகிறார், और प्रभु वहां पर एक आज्ञा के अनुसार कहता என் है, சாமர்த்தியம் நீ சொல்லவே கூடாது, मेरा ताकत से हुआ ऐसे न कहना, தேவனே தந்தார்னு சொல்லணும், प्रभु ने दिया है करके कहना। அத தேவன் விரும்புகிறார், और इसी को प्रभु चाहता என்னை है। தேவன் உயர்த்துவார், வல்லமை உள்ளவனாய்ப்பார், और मेरा प्रभु मुझे ऊंचा करता है, सामर्थ्यवान बनाता அவர்தான் है। உலகத்தையும் அவர்தான் படைச்சிருக்கிறார், और पूरे दुनिया को उसी ने तो रचा। நல்லவருக்கும் பொல்லோருக்கும் அவர்தான் சாப்பாடு கொடுக்கிறார், भलाई और बुराई दोनों के बीच में प्रभु ने ही सामर्थ्य दिया அவர் है। பரிபூரணமான நிறைவான ஆசீர்வாதம் உள்ளவர், और वो परिपूर्णता से भरपूर आशीष करने वाला। என் மேல அவருக்கு கவனம் இருக்காதா, मेरे ऊपर क्या वो ध्यान नहीं देता? அவர் என் மேல மிகவும் கவனம் உள்ளவர், मेरे ऊपर बहुत अधिक ध्यान देता है। என்ன நடந்தாலும் சரி कुछ भी क्यों ना हो, தேவனுடைய சித்தம் இல்லாம ஒண்ணுமே நடக்காது, प्रभु के मर्जी के बिना कोई बात ना होगी। அவருடைய ஆளுகையை பார்த்தா அற்புதமா இருக்கும், और उसके आगमन को देखकर आश्चर्य होगा, அவருடைய ஆளுகை, या उसका राज्य, அவர் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் பாருங்க, और उसके कार्य जो उसने किया है उसे देखिए। வெளிப்படுத்தல் விஷயம் சொல்லுகிறது, व्यवस्था विवरण में प्रकाशित वाक्य में மனிதன் कहा, சாவை விரும்புவான், சாவு விலகி போகும், मनुष्य मरने की चाहत रखेगा लेकिन उस समय पर मरण उससे दूर चला जाएगा। அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது, वैसे ही वचन कहता है। இன்னொரு வசனம் சொல்லுது, और एक वचन कहता है, அநேகர் வரப்போகிறதை கண்டு தெரிஞ்சதுனால அலறுவார்கள், बहुत सारे लोग आने वाले विपत्तियों को सोचकर उसके बारे में जानते हैं इसलिए डरते ஏன்னா हैं, முதல்ல சொல்லிடுவாங்க நாளைக்கு இந்த மாதிரி நடக்க போகுதுன்றாங்க, क्योंकि वो पहले से बता दिया जाएगा कल ऐसी बात होने वाली है। எல்லாரோட இருதயம் நடுங்கும், सबका हृदय में भय रहेगा। ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு, लेकिन प्रभु कहता है, அவருடைய ஜனம் என்ன சொல்லுவாங்க, उसके लोग क्या करेंगे? இருந்தா நாமத்துக்கு மகிமை, இல்லன்னா தேவனுடைய நாமத்துக்கு நான் போவேன், और अगर है तो प्रभु की नाम की महिमा हो, अगर नहीं भी हूं तो भी प्रभु की नाम की महिमा हो। அவர்தான் எல்லாத்தையும் और செய்வார், वही मेरे लिए सब कुछ करता है। அவருடைய நெஜர், அவருடைய பார்வை என்னை விட்டு விலகாது, उसकी नजर मुझसे दूर न हटेगी। வானத்துக்கு கீழே இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒண்ணு நடக்கலாம், आकाश के नीचे रहने वाले सारे लोगों के लिए कोई बात हो सकती है। நானும் வானத்துக்கு கீழே தான் இருக்கேன், मैं भी आकाश के नीचे ही रहता ஆனா हूँ, எனக்கு மேல தேவ மகிமை लेकिन இருக்கிறது, मेरे ऊपर प्रभु की महिमा है, எனக்கு மேல தேவ பிரசன்னம் मेरे இருக்கிறது, ऊपर प्रभु की प्रशंसा है। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மேல அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம் இருந்தது, इजरायलियों के ऊपर अग्नि और बादल का खंबा था, அதனால அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அற்புதமா இருந்தது, इसीलिए उनके जीवन भर में एक अद्भुत कार्य हुआ। ஆபகுக் சொல்றாரு பாருங்க, हाबकुक कहता है, 3வது அதிகாரத்துல 17, 18, 19, हाबकुक 3 अध्याय के अंदर 18, 19, 20। செப்பனியாக்கு முந்தி இருக்கு, செப்பனியாக்கு ஃபர்ஸ்ட் முந்தின நாள், செப்பனியா. மீகா நாகும் அடுத்து नाहुम के बाद 3ல 17, 18, 19, हाबकुक 3 अध्याय அத்திமரம் 18, துளிர்விடாமற் 19। போனாலும் திராட்சை செடிகளில் பழம் உண்டாகாமற் போனாலும் ஒலிவ மரத்தில் பலன் அற்று போனாலும் வயல்கள் தானியத்தை விளைவியாமற் போனாலும் கிடையில் ஆட்டு மந்தைகள் முதலற்று போனாலும் தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமற் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன், என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் களி கூறுவேன்। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल भूखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। அவரே எனக்கு முன்பாக செல்கிறார், और वही मेरे आगे आगे चलता அவரே है, என்னுடைய சாப்பாடை ஆசீர்வதிக்கிறவர், वही मेरे भोजन को आशीष करता அவரே है, நம்முடைய வேலைகளை தீர்மானிக்கிறவர், और वही मेरे काम का निर्णय लेता है। அவர் தீர்மானிச்சு வச்சிட்டாரு, और उसने निर्णय लेकर रख दिया। உங்க வேலை தீர்மானிக்கப்பட்டது, आपका काम का निर्णय किया உங்களுடைய गया, வேலை, உங்களுடைய சம்பளம் எல்லாம் தேவன் நீங்க பிறக்க முந்தைய தீர்மானிச்சிட்டாரு, आपका काम, आपका पगार, सब कुछ प्रभु ने आपके जन्म के पहले विचार करके रख दिया। இயேசுவானவர் அப்படிதான்
அப்படிதான் சொல்றாரு. यीशु ने ऐसे कहा 6 நாளும் எல்லாம் 5 நாள் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. 5 दिन सब कुछ प्रभु ने सृष्टि की। எல்லா மனுஷனுக்கு வேண்டிய அத்தனையும் படைச்சு முடிச்ச பிறகுதான் யாரை கொண்டு வந்தாரு? मनुष्य को जो भी रचा है वो सब कुछ प्रभु के सामने रख दिया। அதுக்கு பிறகுதான் மனிதனே வரான். उसके बाद ही मनुष्य आया है। ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. लेकिन हमारे लिए वो ऐसा नहीं। நிறைய பேருக்கு திருமணம் ஆன பிறகுதான் தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு செலவு இருக்குன்னு. और बहुत लोगों को शादी करने के बाद ही पता चलता है हमारा कितना खर्च होता है। இனி இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது தீர்மானிப்போம். अब उसके बाद ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना करके निर्णय ஆனா लेते हैं। ஆண்டவர் அப்படி இல்லை, எல்லாமே தீர்மானித்து உருவாக்கி இருக்கிறார். लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है, सब कुछ उसने पहले से निर्णय ले लिया। ஆபகுக்கு தெரியுது हाबकुक को पता है என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் கர்த்தருக்குள்ள நான் மகிழ்ச்சியாக कुछ இருப்பேன். भी क्यों ना हो मैं प्रभु के अंदर महिमा में என் महिमा करता ரட்சிப்பின் रहूंगा। தேவனுக்குள்ளே நான் சந்தோஷமாக मेरा இருப்பேன். उद्धार करता परमेश्वर के अंदर मैं प्रसन्नता करता கர்த்தருடைய रहूंगा। பிள்ளைகளுக்கு எது நடந்தாலும் நன்மை தான் நடக்கும். प्रभु के बच्चों के लिए जो भी होता है भलाई के लिए ஆனா होता है, நிச்சயமா சத்துரு மேற்கொள்ள முடியாது. लेकिन शत्रु जरूर हमारा पार न कर அவருடைய पाएगा। பிள்ளைகள் தான் ஜெயம் பெறுவார்கள். उसके बच्चे ही केवल आशीष ஏன் पाएंगे। இஸ்ரவேலர்கள் ஜெயம் பெற்றார்கள்? और इस्राएलियों ने कैसे पाया है? மோசே ஜெயம் பெற்றார், और मूसा ने जय पाया, யோசுவா ஜெயம் பெற்றார். और मूसा वहां पर जय पाया। ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையிலும் வெற்றி हर அடைந்தார்கள். एक पवित्र लोग वहां पर जय पाए हैं, நம்மளையும் அப்படியே செய்வார். और हमें भी प्रभु वैसे ही जय दिलाएगा। சங்கீதம் 48 14வது வசனம் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது. और भजन संहिता के अंदर 48 14 48 के अंदर आखिरी वचन में लिखा இந்த है, தேவன் ये प्रभु என்னென்றும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறவர், हमेशा हमेशा सर्वदा के लिए जीवित रहता மரண है, பரியந்தம் என்னை கைவிடவே மாட்டார். मरण तक मेरा हाथ न छोड़ेगा। அவர் கண்டிப்பா என்னோட இருக்கிறார். वो जरूर मेरे संग रहता है, அவர் மரண பரியந்தம் நம்மளை காப்பாற்றி ஏந்தி தாங்குகிறவர். और वो मरण तक मेरे साथ में हमेशा रहता है। கைவிடாத ஆண்டவர். वो कभी न मुझे छोड़ता, ஒரு நாளை என்னை விட்டு அவர் விலகவே மாட்டார். और मुझे छोड़कर कभी नहीं त्यागता। ஏசாயா 42வது அதிகாரம் एसाया 42 42ல 16வது வசனம். एसाया 42 के अंदर 16 वचन। குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியில நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவையுமாக்குவேன். இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன். मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। குருடர்களுக்கு என்ன செய்வாரா? वो अंधों को क्या करता है? அவங்களுக்கு வழி தெரியாது, அவங்களுக்கு வழியே சரி பண்ணுதாரு. और उनको रास्ता नहीं है, उनके रास्ते को सही करता அவங்களுக்கு है। வெளிச்சம் தெரியாது, அவங்களுக்கு அவரே வெளிச்சமா இருக்கிறாரு. और उनके लिए उजाला नहीं है, उनके लिए वह खुद उजाला बनता है। அவர்களை கைவிடாதிருப்பார். वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, அவர் கைவிடவே மாட்டார் और பாருங்க. वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। அப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை ஆண்டவரை நாம் ஆளுகை செய்கிறோம். और वैसे प्रभु को हम आराधना करते हैं। கிறிஸ்தவம் என்பது நான் அவர் பின்னாலே போனாதான் அப்படி இல்ல, நான் போவட்டாலும் என்னை அவர் கைவிடதில்லை. और मसीहा का जीवन ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा तो ही मेरे साथ रहेगा, नहीं तो मुझे छोड़ देगा। वो हमेशा रहता है। விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவேன். यदि मैं उसके पीछे चलते जाऊं तो मुझे विशेष आशीष मिलेगी। ஆனால் அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ள வந்தவங்கள தேவன் ஒரு நாளும் கைவிடுகிறது और उसकी प्रशंसा में आने वाले को वो प्रभु कभी नहीं छोड़ता। அவர் எப்பொழுதும் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். वो हमेशा मेरे संग रहता है। 43வது அதிகாரத்துல 43वां अध्याय के अंदर 18ல சொல்கிறார், முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம். 18 वचन में कहता है कि अब जो बातें घटी है उसका स्मरण मत करो, பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். न प्राचीन काल की बातों पर मन இதோ लगाओ। புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், देखो मैं नई बात करता हूँ, இப்பொழுதே அது தோன்றும், और वह अभी प्रकट होगी, அதை நீங்கள் அறியீர்களா? और वह उस समय को अनजान நான் रहेगा। வனாந்திரத்திலே வழியையும் मैं जंगल में एक मार्ग அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। அவர் புதிய காரியங்களை செய்கிறவர். और वो नए कार्य को करता है। தமிழ்நாட்டுல ஒரு சில ஆட்கள் வருகிற வரத்தை பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில और तमिलनाडु में चेन्नई में कुछ लोगों का काम ऐसा रहता है, வெளியே வர விடாம ஆண்டு மழையை கொடுத்திருக்காரு. और प्रभु ने उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया, वहां पर इतना बारिश दे दिया। நல்ல தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாம வச்சிருக்கிறார். और प्रभु के लोगों को हानि पहुंचाने वाले को एक स्थान पर बैठा அவர் दिया। சர்வ
வல்லம் உள்ளவர். वो सर्वशक्तिमान है அவருக்கு தெரியும் யாரை தட்டணும் யாரை தள்ளணும். और उसको पता है किसको ढकेलना है, किसको खड़ा करना है, நாம் அவரை விட்டு விலகிட கூடாது. और हम उसे छोड़कर दूर नहीं जाना காரணம் चाहिए, அவருடைய மகிமையிலே அவருடைய பிரசன்னத்திலே நான் நடக்கிறோம். क्योंकि उसकी प्रशंसा में, उसकी महिमा में हम रहते हैं। இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சிப்பும் சகாயமும் எப்படியாவது வரும். इजरायलियों को उद्धार कहीं ना कहीं से जरूर आएगा, தேவனுடைய மகிமை அவங்களோடு கூட இருக்கிறது. और प्रभु की महिमा उनके साथ रहती है। முட்செடி எரிகிற மாதிரி எரிகிறது. और जैसा पेड़ जलने के समान जलता है, அது எரிஞ்சு நாசமாகல. लेकिन वो जलकर नाश न हुआ। ஐயோ இந்த முள்செடி எரிஞ்சு அழிய போகுதுன்னு மோசே பார்க்கறாரு. और मूसा देखता है वो झाड़ जलकर नाश हो जाए, भस्म हो जाएगा। இல்லையா, அதுக்குள்ள தேவன் பிரசன்னமாய் பார்த்தார். नहीं, उसके अंदर प्रभु की प्रशंसा है। அப்படிதான் நம்ம வீட்டுக்குள்ள சில காரியம் நடக்கும். वैसे ही हमारे जीवन में कुछ कार्य होता है, எல்லாமோ நடந்து நம்மள அழிக்க போற மாதிரி. बहुत सारा कार्य हमारे जीवन में आकर नाश ले आता நாம் है। தேவனுடைய பிள்ளைகளானார், यदि हम प्रभु के बच्चे बनकर நீ रहे, யூதனா இருந்தால், यदि तुम यहूदी रहोगे, யூதனுக்கு முன்பாக நீ தலை குனிந்து போகிறது நிச்சயம் और அப்படிங்கிறார். यहूदियों के सामने तू शर्मिंदा हो जाना ये निश्चय है करके कहता யூதர் है। ஆவிக்குரிய वो யூதர்கள். आत्मिक प्रकार के यहूदी हैं। இயேசுவின் இரத்தத்தினால நாம் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किए गए, அவர் நம்மளை और அழைத்திருக்கிறார். उसने हमें बुलाया है। பிரயாணத்துல நிறைய தொல்லை இருந்தது, यात्रा में बहुत सारे परेशानियां थी, நிறைய அவங்களுக்கு இடம் இருந்தது. बहुत सारा रुकावट था। செங்கடல் தடையா இருந்தது, लाल समुद्र रुकावट था, தண்ணீர் இல்ல. पानी न था। பீலேயாம் வந்து சாபம் போட வாரான். बिलाम आकर वहां पर श्राप डालता ஒரு है, ஊர்க்காரன் உள்ளே விடல. एक नगर वाला गांव के अंदर छोड़ा ही नहीं। ஆண்டவர் சொன்னாரு, இப்ப பிரச்சனை பண்ணாத, நீ சுத்தி போயிரு, நான் பாத்துக்கிறது और அப்படிங்கிறார். प्रभु कहता है अब समस्या न कर, तू बाहर से घूम के निकल जा, मैं देख लूंगा। நான் பாத்துக்கிறது. ஆனா கர்த்தர் மறக்கவே இல்லை. लेकिन प्रभु उसे बुला नहीं। தேவனுடைய பிரசன்னம் தம்முடைய ஜனங்களோடு இருந்தது. प्रभु की प्रशंसा अपने लोगों के संग रहा। எரிகோ கோட்டைய சுற்றிலும் கர்த்தர் சொன்னார், துதிக்கணும், மகிமைப்படுத்தணும். और यरीहो के दीवार को केवल स्तुति और धन्यवाद करते रहो। ஆண்டவருடைய காரியம் வித்தியாசமா இருந்தது. प्रभु का घर वहां पर, प्रभु का कार्य वहां पर विशेष था। தேவ மகிமை அந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க. प्रभु का कार्य वहां पर था, महिमा था। ஆண்டவர் தான் யுத்தம் பண்ணார். प्रभु ने वहां पर युद्ध किया है। எல்லா சூழ்நிலையிலும் இஸ்ரவேலர்களுக்கு எப்படி ஆசீர்வாதமும் பாதுகாப்பு இருந்ததோ அதை காட்டிலும் மகிமையாக நமக்கு இருக்கிறது. सारे परिस्थिति में जैसे प्रभु वहां पर था वैसे महिमा का कार्य होता है। நம்மளோடும் கூட அப்படிதான் இருப்பார். हमारे संग भी वैसे ही होगा। என்னாகும் 14வது அதிகாரத்துல और गिनती का किताब उसका 17वां अध्याय के 14वां अध्याय के अंदर 8வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா 8वां वचन पर लिखा है, எல்லாம் போய் சுத்தி பார்த்தாங்க. सब लोगों ने जाकर देखा, 40 வருஷம் பார்த்தாங்க. 40 साल तक देखा। எத்தனை பேர் அந்த பரலோக தரிசனத்தை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்? कितने लोगों ने उस स्वर्ग के दर्शन को देखा எத்தனை है? பேர் பரலோகத்தை ஆவியில நம்ம பார்த்திருக்கிறோம்? வேதத்தை வாசிக்கும் போது எத்தனை பேருக்கு புரியுது பரலோகம் இப்படிதான் இருக்கும்? और कितने लोगों को कलाम पढ़ने के समय पर अपने आत्मा से हमने महसूस किया कि स्वर्ग इस प्रकार से होगा। பைபிள் சொல்லுது மாம்சமும் ரத்தமும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. लेकिन बाइबल कहती है मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जाएगा। ஒரு சிலர் போயிட்டு வராங்க, அதெல்லாம் பொய். कुछ लोग जो जाकर आते हैं कहते हैं वो झूठ कहते ஏன்னா हैं, பைபிள் சொல்லுது மாம்சம் ரத்தம் அங்க போகாது. क्योंकि वचन कहता है मांस और लहू वहां नहीं ஆனா जाएगा। வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது, लेकिन कलाम को पढ़ने के समय வெளிப்படுத்தல पर வாசிக்கும் போது और जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते நம்முடைய हैं, ஆத்மா அதை தரிசிக்கும். हमारा आत्मा उसको दर्शन करता है। எப்படி இருக்கும்னு கண்டிப்பா वो தெரியும். किस प्रकार का होगा उसे हम जरूर जानते நம்ம रहेंगे। அங்க எப்படி இருப்போம்? हम वहां पर कैसे रहेंगे? யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல சொல்கிறார், யோவான் நிருபத்தில் சொல்கிறார், यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है, எனக்கு ஒண்ணு தெரியும், मुझे एक बात पता நம்ம है, எல்லாம் தெய்வத்தை போய் பார்க்க போகிறோம். हम सब प्रभु को देखने वाले हैं, ஆனா எப்படி இருப்போம்னு எனக்கு தெரியாது. लेकिन कैसे जाकर रहेंगे हमें नहीं पता। நான் முகமுகமாய் அவரை பார்க்க போகிறோம். हम उसे चेहरे से चेहरे मुलाकात அதனால करेंगे। அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே நானும் இருப்பேன். इसीलिए वो जैसा रहेगा वैसे ही हम भी बदल जाएंगे। அதுதான் தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வைராக்கியமும் வாஞ்சையுமா और இருக்கு. यही प्रभु के बच्चों का घमंड की बात और धैर्य है। ஆபிரகாம் காலத்துல வாழ்ந்த யோபு சொல்றாரு பாருங்க, अब्राहम के जमाने पे रहने वाला अय्यूब कहता है, உடலே அழிஞ்சாலும் சரி, मेरा शरीर नाश क्यों ना हो जाए, ஒண்ணும் இல்லாம போனாலும் उस சரி, पे कुछ भी ना क्यों ना रहे, நான் எழும்பி நிற்பேன், मैं उठकर खड़ा रहूंगा, என் மீட்பரை நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறார். मेरे छुटकारे देने वाले को मैं देखूंगा करके कहता இயேசுவை है। சொல்லலாம், இயேசுதான் மீட்பர். और यीशु ही वो छुटकारा देने वाला என் है, மீட்பர் உலகத்துல நிற்பாரு, और मेरा छुटकारा देने वाला उद्धार करता நான் खड़ा रहेगा, பார்ப்பேன். मैं उसे देखूंगा। அதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. और यही उसका भरोसा है। அது வரைக்கும் தேவ மகிமையோட நான் போகணும். और उस समय तक प्रभु की महिमा से हमें चलना है। விசுவாசத்துல தேர்னவங்களா இருக்கணும். विश्वास में बढ़ने वाले होने चाहिए। ஆண்டவர்
யோசுவாவை பார்த்து சொல்லுகிறாரு, प्रभु योशुआ को देकर कहता இந்த है, வசனத்தை நீ விட்டுறவே கூடாது, मेरे वचन को न छोड़ देना, அப்பதான் நீ ஞானத்தோட நடந்து கொள்ள और முடியும். तब तू ज्ञानवान होकर चलाएगा। யோசுவா அப்படியே கூட இருக்கிறார் பாருங்க. और योशुआ वैसे ही उसके संग है। வானத்திலேயே உள்ள அந்த நிலாவையும் அந்த சூரியனையுமே நிறுத்திட்டார். और आकाश मंडल के सूरज और उस चंद्रमा को उसने ठहरा दिया, அவரே நிறுத்திட்டார். उसी ने रुका दिया। எவ்வளவு பயங்கரமான காரியத்தை செய்திருக்கிறார் कितने பாருங்க. सामर्थ्य के काम को किया है। தேவனுடைய ஜனங்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். प्रभु के बच्चे कहने वाले उस कार्य को वो सामर्थ्य से प्रभु என் करता है। ஸ்தானாதிபதியின் ஜெபத்தை நான் கேட்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். प्रभु ने कहा कि मेरे मुख्य जो स्थान में रहता है उसकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। நம்முடைய ஜெபத்தை அவர் கேட்கிறார். हमारी प्रार्थना को वो நம்ம सुनता है, கேளாததையும் அவர் தருகிறார். और हमने जो नहीं मांगा उसे भी वो देता ஒரு है। மனுஷனுக்கு 2 குமாரர்கள், एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, மூத்தவன் கூடயே தான் இருக்கான், और पहला वाला साथ में ही है, ஆனா ஒருவன் தூரம் போயிட்டான். लेकिन एक दूर चला गया। நம்ம தான் அதை நினைங்க, और हम ही सोच लो ऐसे अपने मन நம்ம में, மனம் போல हम வாழ்ந்துட்டோம். अपने मन मर्जी से जीवन बिताए, அப்பாவுடைய சொத்தை நாசமாக்கியாச்சு. पिता के सारे जायदाद को नाश कर दिया। எவ்வளவு அசுத்தமா முடியுமோ அவ்வளவு அசுத்தம் ஆயாச்சு. जितना अशुद्ध होना है उतना अशुद्ध भी हो ஆனா गए। மனம் திரும்பும் போது, लेकिन मन फिराने के समय இயேசுவை पर நோக்கி போகும்போது जब यीशु की ओर देखते அவன் हैं, ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் கேட்டான். वो एक ही बात ने उसने मांगा, வேலைக்காரனா வச்சுக்கோங்க ஐயா, मुझे एक नौकर के समान சாப்பாடு रखिए। கிடைச்சா போதும். केवल काम मिलेगा, भोजन मिलेगा काफी है। ஆனா அவனுக்கு கேட்காத ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்தார். लेकिन उसने जो नहीं मांगा उस आशीष को उसके पिता ने दिया, அதுதான் மனம் திரும்பின ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் और கொடுக்கிறார். वही मन फिराने वालों को प्रभु देता है। நம்மளை பூரணமான நிலைக்கு கர்த்தர் மாற்ற போகிறார். प्रभु हमें एक परिपूर्ण स्थान में ले जाता है, கர்த்தர் அதை செய்வார். प्रभु उसे करता है। யோசுவா 2வது அதிகாரம் योशुआ का 2 अध्याय 9வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 9 वचन पढ़ेंगे। யோசுவா 2வது அதிகாரத்துல योशुआ का 2 अध्याय उसका 9 वचन। கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்றும் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு திகில் பிடித்திருக்கிறது என்றும் உங்களை குறித்து தேசத்து குடிகள் எல்லாரும் சோர்ந்து போனார்கள் என்றும் அறிவேன். इन पुरुषों से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा हाँ वही है निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। இந்த ராகாப் சொல்றா பாருங்க, ये राहाब कहती है, देखिए இவன் சின்ன பிள்ளையில சபைக்கும் போகல, சண்டே கிளாஸும் போகல, इसने बचपन में ना कोई संडे क्लास में गया ना कोई कलीसिया में गई, பைபிளும் தெரியாது, उसको बाइबल भी नहीं पता, ஆண்டவரை பற்றி ஒண்ணுமே தெரியாது. प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानती அவ है, கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். केवल उसने सुना है இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வராங்க, इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल कर आए, அவர்களுடைய ஆண்டவர் செங்கடலையே பிளந்து கொண்டு और வந்திருக்கிறாரு. उनका प्रभु लाल समुद्र को पार कर कर लाया। நம்ம ஊர் வழியா கானானுக்கு போறாங்க. हमारे देश के बीच में से वो कानान देश में जाएंगे, நம்ம ராஜா கண்டிப்பா விட மாட்டான், हमारा राजा जरूर नहीं छोड़ेगा, கதவை திறக்க மாட்டான், दरवाजा न खोलेगा, நம்மளெல்லாம் கொன்று போட்டுட்டு போயிருவாங்க. हमें मार डालकर ये लोग यहाँ से चले எனக்கு जाएंगे, நல்லா தெரியும் அவர் பெரியவர், और हमें सच्चे से पता है वो महान है, அதனால நான் அந்த கூட்டத்துல போய் சேர போறேன். इसीलिए मैं उस झुंड के साथ रह இவனுக்கு जाऊंगा। ஒண்ணுமே தெரியாது பாருங்க, வேதமே தெரியாது. और इसे कुछ भी नहीं पता, தேவனை குறித்து அவருடைய கிரியை பற்றி கேள்விப்பட்டான், और प्रभु के बारे में उसके कार्य के बारे में देखा, தீர்மானிச்சிட்டான், उसने निर्णय लिया, இந்த கூட்டத்தோட நான் சேரக்கூடாது, और इस झुंड के साथ में न நான் मिलूंगा, தேவ பிள்ளைகளோட சேரணும். मैं प्रभु के लोगों के साथ அவளை मिलूंगा। அடிக்கடி வேசின்னு தான் சொல்லியிருக்கு. और वहां पर बार बार वो वेशी करके कहा गया, ஒரு நாள் அப்படி இருந்தா, एक समय पर वैसा ஆனா थी, இப்ப தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறா பாருங்க. लेकिन अब वो प्रभु की ओर देखती है। தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவர். प्रभु सर्वशक्तिमान அவர் है, எப்படி சர்வ வல்லமுள்ளவர்? वो कैसे सर्वशक्तिमान बन गया, உதவாதவனையும் உதவக்கூடியவனாய் மாற்றுகிறார். और जो व्यर्थ का है उसको भी वो लाभदायक व्यक्ति बनाता है, பலவீனமானவனையும் பலன் உள்ளவனாய் वो மாற்றுகிறார். कमजोर व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाता है, தகுதி இல்லாதவனை தகுதி உள்ளவனா जो மாற்றுகிறார். कोई योग्य नहीं है उसे उसका योग्य बनाता है, அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. वही तो यीशु है। அவர் உடனே ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க, वो तुरंत एक बात कहती है, देखिए 12வது வசனம் பாருங்க, 12 वचन में, இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு தயை செய்தபடியினால் अब मैंने जो तुम पर दया की है, நீங்களும்
इसीलिए तुम भी எனக்கு மட்டும் இல்ல எங்க அப்பாவுக்கு, केवल मेरे लिए नहीं, मेरे पिता, அவங்க குடும்பத்திற்கு, उसके घराने எனக்கு இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நீங்க தயவு செய்ய வேண்டும். और मेरा जो सब कुछ है सबके ऊपर दया करो। நீங்கள் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் என் சகோதரரையும் என் சகோதரிகளையும் அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆடு மாடு நாய் இருந்தா கூட கொல்லக்கூடாது. और मेरे पिता के घर पे मेरे सब कुछ, अगर कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो उसे भी तुम हानि ना पहुंचाना। நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளவர். वो हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? वो क्या सोचता है? ஒரு விசுவாசி एक विश्वासी, அவங்க அம்மா அப்பா எப்படின்னு தெரியவே செய்யாது. उसका माता पिता कैसा है मालूम அவன் नहीं, உடன்பிறப்பு எப்படின்னே தெரியாது. उसके रिश्तेदार कैसे हैं पता இப்ப नहीं। இவ சொல்றா என்னைய மட்டும் இல்ல, उसने कहा केवल मुझे नहीं, எங்க சொந்தக்காரங்களை எல்லாம் காப்பாத்தணும். हमारे सारे रिश्तेदारों को संभालो। இவங்க பாருங்க வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. और ये भी वागदान देकर आ गए, சரி கண்டிப்பா எங்களை காமிச்சு கொடுக்கல, நாங்க காப்பாற்றுவோம். और हमें न पकड़ाना, हम संभाल, हम ஆனா இவ बचाएंगे। வீடு மதில் மேல இருக்கிறது. और इसका घर वो शहरपना के ऊपर है। யாராவது அதாவது துஷ்மனுடைய கையில மாட்டணும்ல, அவங்கள தான் மதில் மேல வைப்பாங்க. और जो दुश्मन के हाथ में पकड़वाना चाहते हैं उसी को वो शहरपना के ऊपर कर देते हैं। வெளிய இருந்து வாரவை முதலாவது சண்டை போடணும்னா மேல இருக்கவங்க தான் சண்டை போடுவாங்க மதில்ல. और जो बाहर से लड़ाई के लिए आते हैं उस देश में लड़ाई में वो पहले शहरपना के लोगों को मारते हैं, அதுக்கு பிறகு தான் உள்ள போவாங்க. उसके बाद ही वो अंदर जाएंगे। அப்படிப்பட்ட மோசமான இடத்துல தான் இருக்க. और वैसे एक बुरे स्थान पर ही उसे रखा गया, அவளுக்கு மேல ஒரு தேவ பிரசன்னம், लेकिन उसके ऊपर प्रभु की प्रशंसा थी, அவளுக்கு மேல ஒரு நிச்சயமான அடையாளம், और उसके ऊपर प्रभु का एक निश्चय था, ஒரு சிகப்பு கயிறு, एक लाल रस्सी, அது இயேசுவினுடைய இரத்தத்தின் அடையாளம். और वो प्रभु का लहू का चिन्ह है। அவளே சொல்லுதா நிச்சயமான ஒரு அடையாளத்தை எனக்கு தரணும். और वो कहती है सच्चाई से तुम्हें एक चिन्ह मुझे देना है। சொல்லிட்டாங்க கயிறை நீ கட்டிருமா और அப்படின்னு. उन्होंने कह दिया वो लाल रस्सी को बांध दो। யோசுவாட்ட வந்து விஷயத்தை சொல்லியாச்சு. योशुआ के पास आकर कह दिया, யோசுவாவும் சரின்னுட்டாரு. योशुआ ने भी हाँ करके कह ஆனா दिया, யோசுவா போறதுக்கு முந்தி, लेकिन योशुआ आने के पहले, இந்த வாக்கு கொடுத்தாங்கல்ல அவங்க வாரதுக்கு முந்தி, और ये वागदान दिया ना वो लोग आने के पहले, இந்த வேசியனுடைய வாசல்ல இயேசு வந்து நிக்கிறார். और ये वेशी के घर के पास यीशु आकर खड़ा है। எல்லாம் உடைஞ்சிட்டு, ஆனா அவ வீடு உடையல பாருங்க. सब कुछ टूट गया लेकिन उसका घर वो शहरपना खड़ा था। தேவனே அங்க வந்து நிற்கிறார். प्रभु खुद वहां पर आके खड़ा है। கிருபை நிறைந்த ஆண்டவர். अनुग्रह से भरा हुआ ஒரே ஒரு प्रभु, ஆளு சரி, एक व्यक्ति काफी ஆனா है। முழு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் காப்பாற்றினார். पूरे परिवार को प्रभु ने उद्धार किया। நம்ம எல்லாரும் குறை உள்ளவர்கள் தான். हम सब कमी घटी के ஆனா हैं, நம்ம குடும்பத்துல ஒரு ஆளு ரைட், लेकिन हमारा परिवार का एक व्यक्ति सही है, அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. वही यीशु मसीह है। அந்த குடும்பத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம் और பாருங்க. उस परिवार के अंदर हम आ चुके हैं। அவருடைய பிரசன்னம் நம்மளையும் கூட விடுதலை ஆக்கும். उसकी प्रशंसा हमें भी छुटकारा देता அவர் है। சொல்றார் நான் விலை கொடுத்து வாங்கி वो இருக்கிறேன், कहता है मैंने तुम्हें मोल देकर खरीदा நான் है, அதை வாங்கி இருக்கிறேன். मैंने खरीदा है। சத்துருக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடையாது. शत्रु का कोई हक नहीं, ஆகவே நம்மளை சுமந்து செல்கிற கர்த்தர். और इसलिए हमें उठाकर चलने वाला உலகத்துல प्रभु। எல்லாரும் மேகத்துக்கு அதாவது வானத்துக்கு கீழ தான் இருக்காங்க. और दुनिया के सारे लोग उस आकाश के नीचे ही அவங்களுக்கு हैं। நேரமும் காலம் எல்லாம் இருக்கட்டும். उनके हर एक के लिए कोई समय है, कोई नियुक्त किया गया समय है। நம்மளும் வானத்துக்கு கீழ இருந்தாலும் हम भी आकाश के नीचे हैं, நமக்கு மேல ஒரு தேவ மகிமை हमारे இருக்கிறது. ऊपर प्रभु की महिमा है, நமக்கு மேல தேவ பிரசன்னம் हमारे இருக்கிறது. ऊपर प्रभु की प्रशंसा है, அக்னி ஸ்தம்பம் இருக்கிறது, अग्नि है, மேகஸ்தம்பம் बादल இருக்கிறது. है। கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने அவரை वाले தரித்திருக்கிறார்கள். उसको पहने हैं, அதுதான் தேவனுடைய விலையேறப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம். वही प्रभु का महिमा का आशीष है। அதனால தேவன் நம்மளை கடைசி வரையும் காப்பாற்றி வழி और நடத்துகிறார். इसलिए प्रभु हमें आखिर तक उठाकर அவர் संभालता है, கைவிடாத ஒரு கர்த்தர். और वो कभी नहीं छोड़ने वाला। மூணாவது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல, तीसरा अध्याय का 5वां वचन, யோசுவா 3வது யோசுவா அதிகாரம் 5வது வசனம். तीसरा अध्याय का 5वां वचन, யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் என்றார். फिर योशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। கர்த்தர் இதை விரும்புகிறார். நான் ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தமடைய और விரும்புகிறேன். प्रभु चाहता है कि हम पवित्र हो जाए, நான் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று प्रभु விரும்புகிறேன். चाहता है कि हम पवित्र ठहरें, அவர் பரிசுத்தமாக்குவார். वो पवित्र करेगा। அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய ஆவி உங்களுடைய ஆத்மா உங்களுடைய சரீரம் முழுவதும் அவர் வரும்பொழுது குற்றமற்றதாய் காத்து கொள்ளுங்கள்னு சொன்னாரா, காக்கப்படுவதாக சொல்கிறாரா? और पौलुस जब कहता है कि तो उसके आगमन तक अपने देह शरीर को तुम
संभाले रखो करके कहा कि वो संभालेगा करके அவர் कहा, காப்பாற்றுவார் वो संभालेगा। அவருடைய பிரசன்னத்தில் उसकी இருக்கிறவங்க प्रशंसा में रहने அப்படிப்பட்ட वालों को। பயபக்தியை கர்த்தர் தருகிறார் वैसा भय भक्ति प्रभु அப்படிப்பட்ட देगा, ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் தருகிறார் वैसे आशीष प्रभु देता है। இதுவரைக்கும் என்னை சுமந்து வந்த ஆண்டவர் अभी तक मुझे लेकर चलने वाला प्रभु, அவர்தான் நமக்கு ஞானம் தந்திருக்கிறார் वही मुझे ज्ञान दिया, அவர்தான் பலன் தந்திருக்கிறார் वही मुझे सामर्थ्य दिया, இன்னும் அவரே நம்மளை வழி நடத்துவார் और भी वही हमें संभाल அவருடைய कर வருகை चलाएगा மட்டுமாக उसके आगमन तक, நம்மளை விடாதிருக்கிற கைவிடாதிருக்கிற ஆண்டவர் और हमें कभी न छोड़ने वाला प्रभु। கடைசி அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் आखिर में उस वचन को पढ़ेंगे, யாத்திராகமும் निर्गमन அந்த 13வது அதிகாரம் 21வது 22வது வசனம் निर्गमन 13वां अध्याय 21 और 22 वचन। அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். பகலில மேக ஸ்தம்பமும் இரவில அக்கினி ஸ்தம்பமும் ஜனங்களிடத்திலிருந்து விலகி போகவில்லை. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे से वे रात और दिन दोनों में चल सके। இவ்வளவு மகிமை இருந்தும் கர்த்தர் சொல்கிறார், ஒரு மனிதன் சுமக்கிறது போல நான் உன்னை சுமந்து கொண்டு इतना महिमा रहने के बावजूद भी प्रभु कहता है एक मनुष्य जैसा उठाकर चलता है वैसे में उठा। ஆண்டவரே என்னை நடத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம். हे प्रभु मुझे चलाया इसीलिए என்ன धन्यवाद, நீங்க நடத்துங்கப்பா. आगे भी आप चलाइए, உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். केवल आपके नाम के महिमा हो। இயேசுவினுடைய நாமத்திலே பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं। நம்ம எல்லாரும் கண்ணை மூடி ஜெபம் हम பண்ணலாம். सब आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करेंगे। நல்லவரே நன்றி சொல்கிறோம். अच्छे प्रभु धन्यवाद எங்களை कहते हैं। தூக்கி சுமந்தவருக்கு நாங்கள் நன்றி हमें சொல்கிறோம். उठाकर चलाने वाले प्रभु धन्यवाद। இதுவரைக்கும்